Hi friends, welcome to my channel. Today we'll discuss about the how exactly we are going to implement the computer network practical for BSc third year, that is fifth semester. They have computer network lab. I hope you can see the slides in the screen. Course title is computer network and course code is DSC6. For this we have a lab. So you can see in the slide. I'm scrolling down here. So I think you can see here course title is Computer Network Lab. So formative assessment is 25, summative assessment is 25 marks. So these are the practical assignments we need to perform for the BSc Computer Science for third year, fifth semester. And the total number of practical assignments are 15. For to execute this one, we supposed to use simulation softwares are these things: NS3 software, Pocket Tracer software, and GNS3 software. Later we'll see that these three softwares, how to install and how to run. Before that, let us begin the first assignment, that is prepare hardware and software specification for basic computer system and networking. Let us begin. So this is, we are discussing Vijayanagara Shikshanadeva University, Ballari University related syllabus. So Computer Network Lab Manual, Department of Computer Science. Let us begin the first assignment, that is lab, prepare hardware and software specification for basic computer system and networking. In this first assignment, he is asking that we have to prepare the hardware and the software specification to set up a basic system and networking. So what are the requirements we need to gather for hardware and as well as the software specification? So here is the answer. 3 methods of connecting a computer to internet using software and hardware peripherals. First one, establish the internet connection via cable or wireless broadband. Or link computer to the internet through Ethernet cable, or connect the computer to the internet via dial-up connections. These are the 3 possibilities we can able to connect to the network. So to connect this network, these are the some of the hardware requirements: a modem, NIC, network interface card, repeater, hub, switch, router, bridge, gateway. These are the hardware requirement we required for internet connections to a computer system. And for every hardware devices, we need to explain what is a modem, what is NIC card, what is repeater, and what is hub, bridge, switch, and router, gateway, and as well as these are the hardware requirement we need to explain in a practical part. Apart from software requirements are nothing but what kind of protocols we are using in terms of the software. So protocols are nothing but TCP, SMTP, FTP, STTP, and HTTPS. Lot of protocols we have here. Some of the protocols we have mentioned in this software requirement. This is called as post assignment. We have to write up to till here. This is the things we need to write down in a first assignment. Next, second assignment, we'll go for second assignment. Second assignment, a study of different types of network cable and practical implement the cross-wired cable and starting through a cable using clamping tool. Here is asking that we need to do a practical called as first to take out the one a cable which is a twisted pair cable and take the clamping tool and try to connect the tool to a RJ45 connector. So generally before going to connect, show the practically, first let us go for what kind of network cables we have here. He has given the different types of cable. Na? So first to discuss this one, later we'll go for clamping the tool. First types of network cables are Ethernet cable. In this Ethernet cable, again we have a different things over here. Okay. So here, coaxial cable we have here, fiber optic cable, twisted pair cable, USB cable, HDMI cable, power over internet cable, serial cable, console cable, path cable, crosswire cable. These are the different cables
we can see come across the connection through the network, either in terms of a LAN or WAN or a MAN in terms. So apart from this, these types of cables, he is asking that we need to implement the crossed wire cable and start straight through a cable using clamping tool. Using clamping tool, we need to connect the cable and as well as a RJ45 connector. So before going to the practical, first you should have these three materials. First, RJ45 connector you should have, and one of the twisted pair cable should have, and to connect the clamping and RJ45 connector to the cable, we need a clamping tool. Okay, so cables are having a different kinds of colors straight through a cable. This is the cable where we are going to cut this. After cutting that, to connect the RJ45 connector, these colors should be crossed over. ಸೊ ಈ ತರ ಏನ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರದಿಂದ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್, ಹಾಫ್ ಮೀಟರ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ all devices on the internet network may found using IP address and MAC address. So network device ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಂದಾನೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ MAC ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, IP ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಅಂತ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ARP-A ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಟ್ ARP ಅಂತಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಯಾವುದು, ಚೇಂಜ್ ಯಾವುದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಡಿಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಡಿವೈಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಹಾಗೆ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನ ನಾವು ಈ ARP-E ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಕಮಾಂಡ್ ನಾವು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ CMD ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ IP ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೆ ತಮ್ಮಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು. ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ARP-A ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಟೈಪ್. ಸೊ ಈ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಕಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಥರ್ನೆಟ್ ಕೇಬಲ್ ಇಂದ ಆದ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಂದ ಆದ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ದ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ದ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಹಿಯರ್ ಹೌ ಟು ಗೋ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್.
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್. ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಇಥರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿವೈಸ್ ವೈಫೈ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಥರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಇಥರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಥರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇಥರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೈಫೈ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ವೈಫೈ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. IPv4 IPv6 ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಥರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ತಾನೆ, ಅದ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು TCP IPv4 ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಯೂಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಇದು 4th ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಫೈಲ್ ಅಂಡ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅಥವಾ ಫೋಲ್ಡರ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾನ್ ಕೇಬಲ್ ತಗೊಂಡು 2 PC ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಥರ್ನೆಟ್ ಕೇಬಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಹೇಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು 2 ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಇಥರ್ನೆಟ್ ಕೇಬಲ್ ಅಥವಾ ವೈಫೈ ಥ್ರೂ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಸೇಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸೇಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೋಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಶೇರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಇದಾವೆ, ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೀಡ್ ಮತ್ತೆ ರೈಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ನ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹೇಗೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನೀಗ, ಅವಾಗ ಅದು ಸಂಬಂಧ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ.
ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 40 ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ IPv TCP ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ನೀವು, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ. ಈ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು? ಅಂದ್ರೆ 2 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ಸಿಸ್ಟಮ್ದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಈ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರದ್ದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಬ್ನೆಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 1, ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 2. IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅಂತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ IP ಅಡ್ರೆಸ್ 2 ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಅಂದ್ರೆ ಶೇರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಡಿ ಟು ಶೇರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಡಿ, ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಂತ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ 4 ಫೈಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೀವು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಫೈಲು ನಾವು ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಫೋಲ್ಡರ್ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು 5th ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 5 ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಈ ಫೈಲ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ next videos. Okay then, thank you, have a nice day.